Good morning students, myself B. Ravinder, faculty in chemistry, GDC Bhimgal. Today's topic is alpha amino acid physical properties, especially zwitterion. So alpha amino acid compounds having zwitterion, this is the special nature of alpha amino acid zwitterion or dipolar ion or inert salt. So this is the physical property or special property of alpha amino acid. So physical properties of alpha amino acids means amino acids are colorless crystalline compound. Amino acids are colorless crystalline compound. Second property, soluble in water. Alpha amino acids are soluble in water. Partially insoluble in organic solvent due to hydrogen bond. Third one, due to presence of acid and basic group in alpha amino acid, due to the presence of acid and basic group, they possess higher melting point. And last physical property, crystalline solids. Amino acids are crystalline solids. So these crystalline solids due to the presence of zwitterion. So alpha amino acids are crystalline solid due to zwitterion. So special nature or special physical properties zwitterion in amino acid. So due to the presence of an acidic and basic group, due to the presence of an acidic and basic group in the same molecule, most of the amino acids are natural and exist largely as a zwitterion due to the presence of acid and basic group. So what is this zwitterion and what is the definition of zwitterion? What is the definition of zwitterion? So definition of zwitterion is the proton from the carboxylic group H plus ion, the proton from the carboxylic group has been transferred to the amino group. The proton of the carboxylic group has been transferred to the amino group, and thus a dipolar ion containing positive and negative charge are formed. So this dipolar ion is called zwitterion. This is the definition. Once I repeat, the proton from the carboxylic group has been transferred to the amino group, and thus a dipolar ion containing both positive and negative charge are formed. This dipolar ion is called zwitterion or inert salt or dipolar ion. So here proton of carboxylic acid transferred to amine group. So amine becomes N plus H3, NH3, and COO minus having minus charge. So this dipolar ion containing both positive and negative charge. So here this is the position, this is the structure of zwitterion. So the proton of carboxylic acid transferred to amine group. So the dipolar ion having positive and negative charge. So this positive negative charge particle or dipole ion called as a zwitterion. Okay. Next, it is proved that amino acid containing NH3 plus and COO minus rather than NH2 group and COOH. It is proved that amino acids containing NH3 plus COO minus rather than NH2 and COOH. So
evidence for Zwitter ion. So evidence for Zwitter ion. First one, solubility. So evidence for Zwitter ion, first of all, solubility. Due to the polar nature, amino acids are more stable in water. Due to the polar nature, amino acids are more stable in water and insoluble in insoluble in ether and other organic solvent. So this is the evidence for Zwitter ion. So solubility, due to the polar nature, amino acids are more soluble in water and insoluble in ether and organic solvent. Second evidence, melting point. Second evidence for Zwitter ion, melting point. Due to both positive and negative charges present in the same molecule, due to the both positive and negative charges present in the same molecule, attraction forces are strong. Attraction forces are strong. So amino acid possess high melting point. Amino acids possess high melting point due to the attraction between positive nature, positive and negative. Both positive, due to the both positive and negative charge present in the same molecule, attraction forces are strong. So the amino acids possess high melting point. So glycine melting point. Glycine is one of the alpha amino acid. Glycine melting point is 262 degrees centigrade. Glycine melting point is 262 degree centigrade. Next, third evidence of Zwitter ion. The IR spectral data shows the absence of characteristics vibration forces for the free COOH and NH2 group. Clearly explain the presence of Zwitter ion form in amino acid. Third one, the IR spectral data shows the absence of characteristics vibration frequencies for the free COOH and NH2 group. This clearly explains the presence of Zwitter ion form in amino acid. So in amino acids there is no chance to NH2 group and COH group. Okay, NH2 group and COH group, free NH2 group and COH group. So this is the evidence for Zwitter ion present in alpha amino acid. Okay, now in Telugu, ఆల్ఫా అమైనో ఆమ్లాల యొక్క భౌతిక ధర్మాలు. ఆల్ఫా అమైనో ఆమ్లాల యొక్క భౌతిక ధర్మాలు. ఆల్ఫా అమైనో ఆమ్లాలు రంగులేని స్ఫటిక ఘన పదార్థాలు. ఆల్ఫా అమైనో ఆమ్లాలు రంగులేని స్ఫటిక ఘన పదార్థాలు. రెండవ భౌతిక ధర్మం, అమైనో ఆమ్లాలు అధిక ద్రవీభవన స్థానాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అమైనో ఆమ్లాలు అధిక ద్రవీభవన స్థానాన్ని కలిగి ఉంటాయి. మూడవ భౌతిక ధర్మం, అమైనో ఆమ్లాలు నీటిలో కరుగుతాయి. కర్బన ద్రావణాలలో పాక్షికంగా కరుగుతాయి. నీటిలో కరుగుతాయి. కర్బన ద్రావణాలలో పాక్షికంగా కరుగుతాయి. అమైనో ఆమ్లాలు క్రిస్టలిన్ సాలిడ్స్, ఘన పదార్థాలు, స్ఫటిక ఘన పదార్థాలు. దీనికి కారణం జ్విట్టర్ అయానే అని చెప్పవచ్చు. అమైనో ఆమ్లాలు అనేవి క్రిస్టలిన్ సాలిడ్స్, స్ఫటిక ఘన పదార్థాలు. దీనికి కారణం జ్విట్టర్ అని చెప్పవచ్చు. ఇది అమైనో ఆమ్లాల యొక్క స్పెషల్ నేచర్ జ్విట్టర్ అయాన్. బాగా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. జ్విట్టర్ అయాన్ అంటే ఏంది? కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లంలోని
హైడ్రోజన్ ప్రోటాన్గా విడిపోయి అమైనో ప్రమేయంలోని నైట్రోజన్తో కలియడం వల్ల అమైనో ఆమ్లము ధన స్వభావంగాను ధనావేశంగాను అమైనో ఆమ్లము సో అమైనో గ్రూప్ అనేది ధన స్వభావంగాను, తర్వాత ఆమ్లము రుణ రుణ స్వభావంగాను, రుణ ధ్రువాలుగా రెండు ఒకే అణువులో ఉండే ఒక పోలార్ నిర్మాణాన్ని పొందుతాయి. రెండు కూడా ఒకే అణువులో ఉండే ఒక పోలార్ నిర్మాణాన్ని పొందుతాయి. దీనినే జ్విట్టర్ అయాన్ అంటారు. లేదా జ్విట్టర్ అయాన్ను ద్విధ్రువ అయాన్ కానీ లేదా అంతరలవణం కానీ అంటాం. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లంలోని ఆల్ఫా అమైనో ఆమ్లంలోని కార్బాక్సిలిక్ సమూహంలో ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్ H+గా అమైన్లో లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ను చేరుతుంది. NH2 అనేది NH3+గా ధనావేశంగా, తర్వాత COO ప్రోటాన్ను కోల్పోయి మైనస్గా ఏర్పడుతుంది. అంటే ఇందులో ఒక డైపోలార్ అణువు ద్విధ్రువ అణువు ఏర్పడుతుంది. ఈ ద్విధ్రువ అణువునే ఏమంటాం? జ్విట్టర్ అయాన్ అంటాం. కార్బాక్సిలిక్ ప్రమేయంలోని హైడ్రోజన్ ప్రోటాన్గా విడిపోయి అమైనో ప్రమేయంలోని నైట్రోజన్తో కలియడం వల్ల అమైనో ఆమ్లంలో ధన రుణ ధ్రువాలు రెండు కూడా ఒకే అణువులో ఉన్నటువంటి పోలార్ నిర్మాణాన్ని చూపుతాయి. ఈ పోలార్ నిర్మాణాన్ని జ్విట్టర్ అయాన్ లేదా ద్విధ్రువ అయాన్ లేదా అంతర లవణం అని కూడా అంటాం. అమైనో ఆమ్లంలో NH2 గ్రూప్, COH గ్రూప్లు కాకుండా NH2 అమైన్ గ్రూప్, యాసిడిక్ గ్రూప్ కాకుండా NH3+ CO- ఉన్నట్టు జ్విట్టర్ అయాన్ ద్వారా రుజువు అయినవి. అమైనో ఆమ్లంలో స్వేచ్ఛాయుత అమోనియా గ్రూప్, COH గ్రూప్లు కాకుండా NH3+ CO- ఉన్నట్టుగా జ్విట్టర్ అయాన్ ద్వారా రుజువు అయినవి. దీనికి గల కారణం జ్విట్టర్ అయాన్ ఉండడానికి, అమైనో ఆమ్లంలో జ్విట్టర్ అయాన్ ఉండడానికి నిదర్శనాలు. అమైనో ఆమ్లంలో జ్విట్టర్ అయాన్లు ఉండడానికి నిదర్శనాలు. మొదటిది ద్రావణీయత. అమైనో ఆమ్లాలు ఈథర్ వంటి కర్బన ద్రావణంలో కంటే నీటిలో ఎక్కువగా కరుగుతాయి. అమైనో ఆమ్లాలు ఈథర్ వంటి కర్బన ద్రావణంలో కంటే నీటిలో ఎక్కువ కరుగుతాయి. దీని ఆధారంగా జ్విట్టర్ అయాన్ నిర్మాణాన్ని నిర్ధారించవచ్చు. ఇది మొదటిది. దీని ద్వారా జ్విట్టర్ అయాన్ నిర్మాణాన్ని నిర్ధారించవచ్చు. అంటే కర్బన ద్రావణంలో కంటే నీటిలో ఎక్కువ కరగడం జరుగుతుంది. దీని ఆధారంగా జ్విట్టర్ అయాన్ నిర్మాణాన్ని నిర్ధారించవచ్చు. ఇది మొదటి ఎవిడెన్స్, జ్విట్టర్ అయాన్ ఉండడానికి నిదర్శనం. రెండవ నిదర్శనము ద్రవీభవన స్థానము. అమైనో ఆమ్లాలకు అధిక ద్రవీభవన స్థానం ఉంటుంది. ఎందుకనగా ఇందులో ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ నెగటివ్ మధ్య ఉన్న అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ వల్ల వీటి అధిక ద్రవీభవన స్థానాన్ని కలిగి ఉంటాయి. పాజిటివ్ నెగటివ్ ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ వల్ల అమైనో ఆమ్లాలు అధిక ద్రవీభవన స్థానాన్ని కలిగి ఉంటాయి. వీటి ద్రవీభవన స్థానం దాదాపు 200 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అమైనో ఆమ్లాల యొక్క ద్రవీభవన స్థానాలు ఎక్కువ. సో వీటి యొక్క ద్రవీభవన స్థానము 200 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రెండవ నిదర్శనము. అమైనో ఆమ్లాల్లో జ్విట్టర్ అయాన్ ఉండడానికి రెండవ నిదర్శనము ద్రవీభవన స్థానాలు ఎక్కువగా ఉండడం. కారణం ఇందులో NH3+ COH మధ్య ఉన్నటువంటి అట్రాక్షన్, పాజిటివ్ నెగటివ్ మధ్య ఉన్నటువంటి అట్రాక్షన్ వల్ల అధిక ద్రవీభవన స్థానాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ
అమైనో ఆమ్లాల్లో డైపోలార్ అణువు ద్విధ్రువ అణువు ఉండడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం. గ్లైసిన్ యొక్క ఒక ఎగ్జాంపుల్, అమైనో ఆమ్లం యొక్క ఎగ్జాంపుల్, గ్లైసిన్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ చూస్తే 262 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంటుంది. గ్లైసిన్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ ద్రవీభవన స్థానం చూస్తే 262 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మూడవ ఎవిడెన్స్, మూడవ నిదర్శనము ద్విస్వభావ ధర్మం. అమైనో ఆమ్లాలు NH3+ మరియు అమైనో ఆమ్లం NH3+ COH సమూహాలు ఉండడం వల్ల అమైనో ఆమ్లాల్లో అమైనో ఆమ్లంలో NH3+ మరియు COO- సమూహాలు ఉండడం వల్ల ఇవి సాధారణంగా ద్విస్వభావ ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. సో దీన్ని బట్టి అమైనో ఆమ్లాల్లో జ్విట్టర్ అయాన్ ఉండడానికి ఇదొక నిదర్శనం. మూడో నిదర్శనం, చివరి నిదర్శనంగా ఐఆర్ స్పెక్ట్రల్ డేటా ప్రకారము అమైనో ఆమ్లాల్లో స్వేచ్ఛాయుత అమైన్ గ్రూప్ కానీ స్వేచ్ఛాయుత యాసిడ్ గ్రూప్ కానీ లేవు. దీనికి బదులుగా NH3+ COO- కనిపిస్తున్నాయి. అంటే ఐఆర్ స్పెక్ట్రల్ డేటా ప్రకారము స్వేచ్ఛాయుత COOH NH2 యొక్క వైబ్రేషనల్ పౌనపున్యం అనేటువంటివి లేవు. సో దీనికి కారణం ఏంటి అంటే ఇందులో COOH NH2 బదులుగా COO- NH2 ఉన్నాయి. ఇది ఒక అమైనో ఆమ్లంలో జ్విట్టర్ అయాన్ ఉండడానికి నిదర్శనం. సో ఇవి అమైనో ఆమ్లం యొక్క జ్విట్టర్ అయాన్ స్పెషల్ క్యారెక్టరు, డెఫినేషన్, తర్వాత నిదర్శనాలు. జ్విట్టర్ అయాన్ ఉండడానికి నిదర్శనాలు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.